नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम यादों का सफ़र। हमारे आज के इस कार्यक्रम का थीम है हौसले की उड़ान का सफ़र। और आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं वो ऐसी खास शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, हौसले और सकारात्मक सोच के बलबूते पर ये प्रूव कर दिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। यदि आपको अपने सपने साकार करने हैं तो कोई भी इसकी एज नहीं होती, कोई भी इसकी सीमा नहीं होती। वे एक एशियन सिल्वर एंड गोल्ड मेडलिस्ट मास्टर एथलीट हैं, एक मोटिवेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक राइटर हैं, एंटीक कलेक्टर हैं और इसके साथ ही इन्होंने 2 बेहद गंभीर बीमारियों को मात दे के ये प्रूव कर दिया कि इच्छा शक्ति से ऊपर और कुछ नहीं होता। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी, उनके बारे में और जानकारी दूंगी। उससे पहले आइए देखते हैं एक एवी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड, ये ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भी करना चाहती हैं वो करती हैं। Growing up, my mother has been my inspiration. She is one person I look up to until date. ये बहुत ही हिम्मती और डिसिप्लिन लड़की है। पंजाब ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। She is an inspiration for people of all ages. जैसे कि आपने सुना कि वो एक इंस्पिरेशनल सोल है। इन्होंने तकरीबन 157 अकम्पलिशमेंट्स अपने नाम की, अपने खिताब जीते और 30 साल के बाद इन्होंने एज एन एथलीट खेलों में शानदार वापसी करी। सो ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट उपिंदर कौर सेखों मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी आया नू साडे सारियां वालों। थैंक यू। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू विद अस। थैंक यू। सब तो पहला बहुत सोहने लग रहे हो। थैंक यू। की राज है इस उम्र दे विच भी इन्नी एनर्जी दा, इन्ने ग्लो दा ते इस फिटनेस दा? जो तुसी अपनी हॉबी च मस्त हो जाओ तो फिर ग्लो भी आती है, एक्टिवनेस भी आती है, एनर्जी भी आती है। इट ऑल बिकॉज ऑफ माई स्पोर्ट्स। या सो आपके स्पोर्ट्स के सफ़र की बात करेगी क्योंकि ये यादों का सफ़र है। तो ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਰੇਸਿਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਵਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੇ ਰੇਸਿਸ ਆਲਸੋ, शॉर्ट पुट आल्सो। सो ये जो स्पोर्ट्स की शुरुआत थी आपकी ये बचपन से ही थी? बचपन से ही। So in your family all was supportive? Yeah, even my father, he was like best athlete थे, हॉकी के प्लेयर थे। He was the one who motivated me towards sports and I was lucky कि मेरे ਜਿਹੜੇ कोचेस PT सर वगैरह सी अच्छे मिले जिन्हों ने मेरे च देख लिया कि ये है ना विच टैलेंट। डेफिनेटली मैम, जैसे जैसे आप अपने सफ़र की बात कर रहे हो, यादों के सफ़र की, तो जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें भी हमने बहुत असिस्टेंस लिया बहुत सारे लोगों की और हम साथ साथ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपके यादों के सफ़र को और आपकी मेमोरीज़ को रिवाइव कर रहे हैं। बचपन की बात मैम हो रही थी, खेलों की जब शुरुआत हुई आपकी प्रोफेशनली खेलने की, तो उस वक्त आपने बताया कि मोटिवेशन था फैमिली में सबका। उस वक्त भी कुछ स्ट्रगल्स थे लाइफ में या कुछ आसपास ऐसे लोग थे? जब मैंने मास्टर्स शुरू की जी हाँ, मैनू मेरे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਮੇਟ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਟੋਲਡ ਮੀ that ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫॉर ਮਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਟੋਲਡ ਮੀ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ।
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦੀ ਜੀ। ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਖਿਲਾੜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਟੌਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ BA ਪਾਰਟ 1 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੂਮਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ ਐਂਡ 200 ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਟਰੂ ਜਰਨੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਜ਼ਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਲਸੋ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗਰਲਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ PU ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਟਾਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਰਸ ਮਿਲੇ 2 ਵਾਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ PU ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਥਲੀਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ बहुत दिल लग रहा है मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे साथ हैं उपिंदर कौर सेखों मैम। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स में, एथलीट हैं, मास्टर एथलीट हैं। शी इज़ एन मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर हैं, एंटीक कलेक्टर हैं और बहुत सारी बातें हम जानेंगे इनके यादों के सफ़र में। मैम जिवें तुसीं दस्सिया कि यूनीवर्सिटी कलर, कॉलेज कलर, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਬਣੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਆਫ ਮਾਈ ਯੂਥ ਡੇਜ਼। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਰਡਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਊਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਨ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਂਡੇਜਸ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬਰੇਵਲੀ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਫ ਮਾਈ ਯੂਥ ਡੇਜ਼। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਗੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲਰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੀ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ। My mother has been my inspiration. She is one person I look up to, and till date, she is one person who is my role model. Life, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ challenges ਆਏ when it comes to health. She faced brain tumor bravely, then meningitis, but ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰੇਵਲੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ।
and she went on to become an athlete, not just at national level but international level. And I accompanied her in her last games in Malaysia, and the way she had the determination and she was full of energy on the field, which is exemplary. जी मैम, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? प्राउड हाउ डू यू फील अबाउट दिस? बहुत अच्छा लग गया, बहुत ही अच्छा लग ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲੱਕੀ ਚਾਮ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੱਕੀ ਚਾਮ। ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫॉर ਹਰ ਆਲਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨਸ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਡ ਮੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ 6 ਇਅਰਸ ਦੇ 9 ਇਅਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਆਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड, ये ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो भी करना चाहती हैं वो करती हैं, एंड दैट्स द मेन थिंग। एंड उसकी वजह से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, बच्चों को भी, हमें भी। सो दैट्स वाई शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड। शी इज़ वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। वो उनके दिमाग में जो चीज़ आ जाती है वो करते ही करते हैं। ये बहुत अच्छी पत्नी है, बहुत अच्छी मदर हैं, एंड जो सारे रिलेशन हमारे हैं फैमिली में सभी लेडीज़ की वजह से होते हैं। सो शी इज़ वेरी, बहुत अच्छी हैं हर तरह से। हमारे बच्चों को भी, जैसे दोनों डॉक्टर बनाए हैं तो इनकी वजह से ही हैं। वो आदमी तो बाहर से ही करता है, वो अंदर घर तो लेडीज़ के हाथ में होता है। तो दैट्स वाई शी बहुत अच्छी हैं हर तरह से। हम सभी बहुत खुश हैं, लकी हैं। गुस्सा तो उनको आता ही नहीं है, चुप कर जाती हैं, गुस्सा नहीं आता कभी। तो स्पोर्ट्स मेन, रीडिंग, राइटिंग एंड एंटीक कलेक्शन, इनको खुशी मिलती है बस इन चीज़ों से। पुरानी चीज़ें देख के, लेके, उनको मेंटेन करके, और अखबार पढ़ना और बुक्स पढ़नी और लिखना, एंड इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ, जो भी है इंटेलेक्चुअल है इनकी, वो हॉबी है। बहुत अच्छा, मदर का रोल तो बहुत ही अच्छा है। उनकी वजह से दोनों बच्चे फिट हैं फिज़िकली भी, एंड दोनों डॉक्टर हैं, एंड बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। बहुत अच्छे डॉक्टर बच्चे हैं दोनों। ਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਾਰੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੋਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜੀ ਲਈ। बहुत बहुत स्वागत है सर ਤੁਹਾਡਾ। हाउ डू यू सी her journey, sir? Excellent, good wife, good mother, and I'm lucky she's my wife. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੱਢੀ ਦਾ। नहीं, कुछ नहीं बोलते ये। True. सर, यू वर देयर विद हर उनके सबसे मुश्किल समय में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी उस समय को जब आप याद करते हो, जो उनके हेल्थ कंसर्न थे, हाउ डिड यू मैनेज? मैं याद नहीं करता, जी। मैं याद ही नहीं करता, मैं आज ही याद करता हूँ बस। वो निकल गया, अच्छा था, सब कुछ ठीक था। when you achieve something ही ना, फिर वो भूल जाते हो आप। जब आपको चीज़ नहीं मिलती फिर याद करने की बात होती है। शी इज़ विद मी, दैट्स इट, खत्म। वो तो निकल गया टाइम। मोहब्बत बारे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? बहुत ज़रूरी है। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? तेरे बिना जिंदगी जिंदगी तो नहीं। Everything only because of you. If whatever I'm doing, it's only because of you. Not because of And me. I wish Because of God long life to you. It's because of God, you know, we are together, we are lucky. She's my wife, I'm really feel lucky. And it is so delightful to see you both in love, madly in love. I wish ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏ। Thank you, ma'am. Thank you so Sir, much. Thank you Thank you. so much. Thank you so much, sir. Thank you. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जैसे आपने कहा कि आपके मुश्किल समय में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या महत्व रहा? बहुत ज़्यादा। मेरे को तो पता ही बाद में लगा जब मैं मास्टर्स में आई, जब मैं इलनेसेस से निकली। मेरी तो कंडीशन ही बड़ी अजीब थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू पार्टिसिपेट इन 2013 तो मेरा तो प्रॉपरली बैलेंस भी नहीं बनता सीगा क्योंकि भज नहीं सकती सी, बैलेंस ही ज़रूरी सी। पर मैं ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥਰੋਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੱਕੀਲੀ ਆਈ ਵਨ 2 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲਸ डिस्कस थे शॉर्टपुट विच एंड दैट वाज स्टार्ट ऑफ माई नेक्स्ट लेवल जर्नी जड़ी कह लो मास्टर्स दी। जी मैम, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपने हॉकी और एथलीट दोनों को साइड बाय साइड आपने कंटिन्यू किया, तो ये कितना चैलेंजिंग था? नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स तो मेरे रग रग में बसी हुई थी। मैं इंजॉय करती थी, मैं हर एक चीज़ में कोशिश करती थी, चाहे जेवलियन आता है नहीं आता कि फेंक के देखूं। मेरे को शौक ही ज़्यादा एक्चुअली। इवन इफ़ आई लुक बैक एंड रिमेंबर जो प्रवीण कुमार वगैरह डिस्कस थ्रोअर थे, तो मैं बचपन से मेरे याद है कि वो फलानी जगह पे उधर उन्होंने डिस्कस थ्रो किया। आई वॉज इन स्कूल ओनली। फिर स्कूल में मेरे को याद है कि हमारे बठिंडा में मिस्टर दारा सिंह आए थे, है ना, उनकी रेसलिंग हुई थी। तो व्हेन आई लुक बैक मेरे को लगता है कि बचपन से रग रग में इतना शौक था, तभी मेरे को याद है। नहीं, बच्चों को कहाँ याद होता है कि बचपन में क्या था। जी, अब मैं ज़्यादा एज ए रिसर्चर देख रही हूँ कि नहीं, तेरा स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा ही शौक था। यू वर बॉर्न स्पोर्ट्स पर्सन ओनली। एब्सोल्युटली। प्लैंक्स और स्क्वाट्स के भी आपने बहुत रिकॉर्ड्स बनाए, उसमें कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ी आपको? बिकॉज इट वाज नॉट ईजी। नहीं, वो तो जब हम जिम जाते थे गोल्फ क्लब तो ऐसे ही रैंडमली, है ना, दिस इज़ प्लैंक तो वैसे पहले कभी सुना ही नहीं, जिम में था वे ऐसे प्लैंक करते हैं। तो मैं कभी 1 मिनट कर लिया, हस्बैंड ने कर लिया। हम वैसे फैमिली मेम्बर्स तीनों, बेटी, हस्बैंड और मैं, हम ही जीतते थे। कभी वो जीत गया, कभी वो जीत गया। ऐसे करते करते लगा कि हाँ कुछ है हमारे में। तो फिर जब मैं जिम करती थी थोड़ा सा करती थी, पर जब मैं मैराथन के लिए जाती थी तो उधर एक बार सडनली उन्होंने बोल दिया कि 10 लेडीज़ कम ऑन द स्टेज एंड वो पूछते थे तुसी की करना चाहते, मैं क्या प्लैंक। तो फिर जो उन्होंने प्लैंक ਲਈ इट वाज ओपन, यंग थी मैं, सब तो शायद ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ प्लैंक ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਿਨਰ। ਸੋ ਥਰਾਈਸ आई वाज लाइक प्लैंक चैलेंज विनर। सो मैंने ट्रॉफी मिली। एंजी तुसी चैलेंज की गल की, एक बार उन्होंने स्क्वाड चैलेंज किया कि अस स्क्वाड चैलेंज करांगे, मैं वो भी ओपन एक्सैप्ट कर लिया। देयर आल्सो अगेन आई वाज विनर। पर ये चीज़ों का मैं देखा इफैक्ट ये होया कि जिन्ना जिन्ना मैं पार्टिसिपेट करती रही, चैलेंज एक्सैप्ट करती रही, जिम च मैं उन्ना ही अपने करती रही भी स्क्वाड करती 20-20 30-30 तो ਉਹਦਾ भी टाइमिंग्स ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ प्लैंक ਦਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ मैं ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਆਵਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ weight ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਿੰਸ 13 ਇਅਰਸ ਆਈ ਐਮ ਇਨਟੂ ਨਾਓ ਮਾਸਟਰ ਸਪੋਰਟਸ। ਲਵਲੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਓ ਮਾਈ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 1981-82 ਵਿੱਚ
82 83 ਤੇ 1983 84 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਚਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਵਿਨ ਲਾਈਕ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ, ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਮੈਮ। ਅੱਛਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਨੈਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏਅਰਲੂਮ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਕ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3-3 ਸੰਦੂਕ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀਕ ਮਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀਕ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 12 ਦਿਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਰ, ਹਜੇ ਹੋਰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਇਸ ਐਂਟੀਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਐਂਟੀਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਨਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ 2000 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਕੀਤੇ, 3 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਥੋਟਸ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ 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 ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਲਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫਟਰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਮਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਈਵਨ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਓ ਲਵਲੀ। ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ देयर ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਨਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਨਾਈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ you are keen to meet Pathar Sahab and now he is sitting right in front of you and he is the chief guest। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਸ ਐਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਨਾਵਟੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ 16 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਭਵਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗੇਨ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੈਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਉਪਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸੋ 2 ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਦੋਨੇ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਫੋਰਐਵਰ। ਵਿਲ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਸ ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਆਈਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਮਤੀ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਹਰ ਸ਼ੀ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਏ ਹੈਪੀ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਉਹਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, so that younger generation also becomes healthy and active and stay productive throughout their life। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਐਂਡ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਹਾਏ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਰੇਵਲੀ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਾਈਟਿਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 6 ਮੰਥਸ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਲਾਈ, 200 ਲਾਈ, ਫਿਰ 400 ਮੀਟਰ ਲਾਈ, ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਈ 70 ਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 800 ਵੀ ਲਾਉਂਗੀ, 1200 ਵੀ ਲਾਉਂਗੀ, 2000 ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਈਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹਾਰਸ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ, ਟੇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੋਊਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਈਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। I know Upinder since many years. I have seen how she overcame her serious health issues and won many laurels in various athletic events, especially when she won medals within 6 months of her recovery, when her chance of recovery was very slim. Her dedication and hard work are exemplary. She is an inspiration for people of all ages. I wish her many successes in future in all fields of life. God bless her. ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹਰ ਫੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਓਕੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਤੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਫੋਰਗੇਟ ਹਰ ਦੈਟ ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਹਰ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰੀਅਲੀ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੋਰ ਕਰੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਵਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਵਰ ਯੂ ਨਰਵਸ, ਵਰ ਯੂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਓਲਡ, ਸਲਿਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਸੌ ਦੈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਈ ਵਨ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਓਲਡ, ਹਾਏ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ। ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਆਲਸੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮਦਰ, ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਮੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਥੋਂ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ, ਮੀਟ ਮੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ weight loss ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਜਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ, ਐਥਲੀਟ ਹੋ, ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ, ਯੂ ਡੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੈ? ਸਪੋਰਟਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਬਟ ਬਚਪਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਫੋਟੇ ਸੀ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ 30 ਇਅਰਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਟਫੈਲਟ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਯੂ। ਵੰਡਰਫੁਲ, थैंक यू सो मच। लवली टू हैव यू विद अस। सेम हियर। सो दर्शकों, ये थे हमारे साथ उपिंदर कौर सेखों मैम। इनके सफ़र से, इनके यादों के सफ़र से हमने ये जाना कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी हर्डल आपको अपने सपनों से दूर नहीं कर सकता।
सो अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही हस्ती के साथ। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9417242224, जिस पे कॉल करके वीडियो मैसेज करके आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं हमें हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड। हमारे सभी प्रोग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ ही हम OTT प्लेटफॉर्म वेव पर भी अवेलेबल हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें व्हाट्सएप नंबर के अलावा लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत, नए सफ़र के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।